Hello students, Namaskar. I just once again welcome you to my channel Fragrance of Education means for education. Friends, in this video we shall talk about the second part of question answer which is asked in SSC board examination in section A, question number 1 to question number 10 containing 10 marks. 10 mark નો ખૂબ જ અગત્યનો અને very simple જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ છે comprehension નો. What types of questions are asked in this type of question? કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે? તો મિત્રો there are paragraphs will be given from unit number 1 to 10 which are given in our textbook. 10મા ધોરણની જે ટેક્સ્ટબુક છે એમાંથી કોઈ પણ યુનિટમાંથી તમને પેરેગ્રાફ્સ આપેલા છે અને then the question will be given below the paragraphs. પેરેગ્રાફ નીચે question આપેલા હશે and then you will have to write by comprehending the paragraph, write the answer of the question given in the examination. પરીક્ષામાં જે પ્રશ્નો આપેલા હોય પેરેગ્રાફ ઉપરથી લખવાના હોય. મિત્રો generally students believe that you will have to write as it is given in the paragraph. પેરેગ્રાફમાં જેવી રીતે આપેલા હોય એવી જ રીતે લખવાનું હોય છે, but it is not the right way to write the questions of comprehension. comprehension ના question મિત્રો એ રીતે લખવાના નથી. તમારે paragraph ને સમજવાનો છે. You will have to comprehend the paragraph, then you will have to understand the paragraph and then you will have to write the answer of that particular questions asked in the examination. એટલે કે તમારે પેરેગ્રાફ સમજવાનો છે પછી એના જવાબ તમારે લખવાના હોય છે. અને મુખ્ય બાબત એ છે કે the questions answer of the questions should be written in a full sentence. પૂરા વાક્યમાં લખવા જોઈએ without any mistake of verb. ક્રિયાપદની પણ કોઈ ભૂલ હોવી જોઈએ નહીં. તો મિત્રો you can get one full mark. એક માર્ક તમને પૂરો મળે છે, otherwise you will be given half marks. અડધો માર્ક મળી શકે છે મિત્રો સાચો હોય તો પણ. તો અહીંયા મિત્રો કંઈક અલગ રીતે અલગ કલરમાં અંડરલાઈન દ્વારા બધા જ પ્રશ્નો દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. Let us start the second part of question answer of unit number 5 playing with fire. Question number 1. What has remained unchanged for centuries? Remained એટલે રહેલું હોવું, change unchanged એટલે without change કે બદલાયા વગરનું, પરિવર્તન થયેલા વગરનું. Centuries એટલે period of 100 years, સદીઓથી કે સદીઓથી કઈ બાબત બદલાયા વગરની રહી છે? તો the basic formula of the black powder or gunpowder has remained unchanged for centuries. શું કહે છે? બેઝિક ફોર્મ્યુલા. બેઝિક એટલે મુખ્ય, ફોર્મ્યુલા એટલે સૂત્ર. બ્લેક પાવડરનું જે મુખ્ય સૂત્ર છે અથવા ગન પાવડરનું જે મુખ્ય સૂત્ર છે એ સદીઓથી બદલાયા વગરનું રહેલું છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 2. What is the formula of black powder? બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા શું છે? એનું સૂત્ર શું છે? તો the formula of black powder is a blend of potassium nitrate, charcoal, sulfur in the ratio of 75, 15 and 10. શું કહે છે? blend એટલે મિશ્રણ. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચાર્કોલ એટલે કોલસો અને સલ્ફર, આ ત્રણ તત્વો છે. એ કયા કયા પ્રમાણમાં? તો 75 ગ્રામ, 15 ગ્રામ અને 10 ગ્રામ એ પ્રમાણમાં. 75 ગ્રામ પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચાર્કોલ છે 15 ગ્રામના અને સલ્ફર છે 10 ની માત્રામાં. તો આટલી માત્રામાં મિત્રો એ બ્લેક પાવડરનું સૂત્ર છે અને એવી રીતે એ ત્રણેયનું મિશ્રણ થાય ત્યારે બ્લેક પાવડર બને છે. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ 75, ચાર્કોલ 15 અને ત્યાર પછી સલ્ફર છે એ 10. 75, 15, 10 પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચાર્કોલ અને સલ્ફર. This is the basic formula of black powder. Question number 3. Why is there no further improvements or alterations need to be made in the formula of black powder? Why એટલે શા માટે? there એટલે ત્યાં, no further એટલે વધારાના નહીં, improvements એટલે સુધારાઓ અને alterations એટલે પણ એમાં કંઈક ફેરફાર. need એટલે જરૂર છે, require, be made એટલે જરૂર કરવાની. formula of black powder, black powder ના સૂત્રમાં શા માટે કોઈ વધારાના સુધારા કે ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી? તેનો આન્સર છે કે it is a almost the perfect combination. it is એટલે તે, almost એટલે લગભગ, perfect એટલે સંપૂર્ણ, combination એટલે મિશ્રણ. આ એક સંપૂર્ણ perfect મિશ્રણ છે. as no further improvements or alterations need to be made in the formula of black powder. કે એ ખૂબ જ પરફેક્ટ છે, એમાં કોઈ સુધારા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે કમ્પ્લીટ સૂત્ર
કમ્પ્લીટ કોમ્બિનેશન, આવું કોમ્બિનેશન આના કરતા બીજું કોઈ થઈ ન શકે સારું, એટલું સારું કોમ્બિનેશન આપણને બ્લેક પાવડરનું મળેલું છે. એટલા માટે કોઈ સુધારા કરવાની જરૂર નથી એવું કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4, what do experts say about the formula of black powder? experts એટલે નિષ્ણાત, say એટલે કહે છે, બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા વિશે કેટલાક નિષ્ણાતોનું શું માનવું છે? તો experts say that the black powder might be the only chemical product still using the same age old proportions and manufacturing techniques. શું કહે છે કે expert say that, expert કહે છે કે the black powder might be એટલે કદાચ, black powder એટલે જે દારૂ વપરાય છે ફટાકડામાં, only chemical product એટલે રાસાયણિક ઉત્પાદન, પ્રોડક્ટ એટલે ઉત્પાદન, still એટલે હજુ સુધી, using એટલે ઉપયોગ કરે છે, the same એટલે એવું જ, age old એટલે જૂનું પુરાણું, proportions એટલે એની માત્રા, and manufacturing techniques એટલે ઉત્પાદન કરવાની પદ્ધતિ, કે એવી જ એક કેમિકલ પ્રોડક્ટ છે કે જે વર્ષો પુરાણું પ્રાચીન વસ્તુમાં જે સૂત્ર આપેલું પ્રાચીન પુસ્તકમાં એ જ સૂત્ર પ્રમાણે એ જ માત્રામાં હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારના ફેરફાર વગર, કોઈ પણ પ્રકારની નવી મેન્યુફેક્ચરિંગ ટેકનિક વગર, કોઈ પણ પ્રકારના નવા પ્રપોર્શન વગર એ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એવું એક્સપર્ટ માને છે, એવું એક્સપર્ટ જણાવે છે કે એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. આપણે જોઈએ છે કે આટલા બધા સુધારાઓ થયા છે, ટેકનોલોજીની હરણફાળ પ્રગતિ કરેલી છે, છતાં પણ આ જૂનું પુરાણું એક સૂત્ર દ્વારા એ કેમિકલ પ્રોડક્ટ જે છે બ્લેક પાવડર એ યુઝ કરવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 5, what happened with the development of modern chemistry? what happened એટલે શું બનેલું છે, with the development એટલે વિકાસથી, મોડર્ન કેમિસ્ટ્રી એટલે આધુનિક રસાયણ વિજ્ઞાનના વિકાસના કારણે શું થયેલું છે? તો the light and the color effects in fireworks have become common with the development of modern chemistry. શું કહે છે? લાઇટ એટલે પ્રકાશ અને કલર ઇફેક્ટ્સ એટલે રંગોની અસરો. પ્રકાશ અને રંગોની અસરો જે ફટાકડામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એ બીકમ કોમન, સામાન્ય બની ગઈ છે. હવે આપણે ફટાકડામાં જે રંગો આપણને બહુ આકર્ષક એટલે બધા લાગે છે પણ બહુ વધારે આકર્ષક લાગતા નથી, કારણ કે એ સામાન્ય થઈ ગયું છે. એટલા માટે આધુનિક રસાયણ વિજ્ઞાનના કારણે લાઇટ ઇફેક્ટ અને કલર ઇફેક્ટ છે હવે આધુનિક, ટૂંકમાં એને કેવી રીતે એમાંથી કરી શકાય એ એક નવું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 6, what are the recent development? recent એટલે અત્યારનું, present અત્યારનો વિકાસ, અત્યારનું નવું ઉત્પાદન, અત્યારનો વિકાસ કયો છે? તો the colors in fireworks are the recent development. પ્રકાશ તો હતો જ, તે ફટાકડામાંથી અવાજ પણ આવતો હતો, પણ જે અલગ અલગ પ્રકારના જે રંગો ઉત્પન્ન થાય છે એ કલર્સ જે છે ફટાકડામાં, એ અત્યારનું આપણું ઉત્પાદન છે, અત્યારનો વિકાસ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7, what has been discovered in the last century? discovered એટલે શોધી કાઢવું, લાસ્ટ સેન્ચુરી એટલે છેલ્લી સદીમાં, એટલે 20મી સદીમાં કઈ વસ્તુનું ડિસ્કવર થયું હતું, કઈ વસ્તુ શોધવામાં આવેલી હતી? તો એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ એન્ડ ટાઇટેનિયમ હેવ બીન ડિસ્કવર્ડ ઇન ધ લાસ્ટ સેન્ચુરી. 3 પ્રકારના તત્વો છે, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટાઇટેનિયમ, કે જે પરમાણુ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો એ 3 વસ્તુની શોધ એ છેલ્લી સદીમાં થઈ હતી. પરમાણુ એટલે કે જનરલી જે અલગ અલગ ક્રેકર્સ ફાયરવર્ક્સમાં વપરાતા હોય અથવા મોટા મોટા ધડાકામાં વપરાતા હોય એ તત્વો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 8, in how many ways are colors formed? ફોર્મ એટલે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, ક્રિએટેડ બનાવવામાં આવે છે, કે કેટલી રીતે અને કઈ રીતે કલર્સને ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે? તો કલર્સ આર ફોર્મ ઇન 1 or 2 ways, luminescence and incandescence. કલર્સ છે એ એક અથવા બીજી રીતે બનાવવામાં આવે છે. પહેલી છે લ્યુમિનેસન્સ અને બીજી છે ઇન્કેન્ડેસન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 9, what has improved the brilliance of fireworks? improve એટલે સુધારો કરવો, make better, પહેલા કરતા, before, make better before, પહેલા કરતા સારું કરવું. બ્રિલિયન્સ એટલે ચળકાટ, ચમક. ફાયર ફટાકડાના ચમકમાં, ફટાકડાના જે પ્રકાશ છે, ફટાકડામાંથી જે બધું ઉત્પન્ન થાય છે એમાં કઈ વસ્તુ સુધારો કર્યો છે? તો the discovery of aluminium, magnesium and titanium which burn at high temperature emitting bright light dramatically has improved the brilliance of firework. પ્રકાશના ચળકાટમાં કોને વધારો કર્યો છે? તો ડિસ્કવરી એટલે શોધ, એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ટાઇટેનિયમમાં 3 ધાતુની શોધ થઈ, 3 તત્વોની શોધ થઈ, which burns at high temperature. કેમ? કે ઊંચા તાપમાને, બર્ન એટલે સળગે છે, બર્ન એટલે સળગે છે, હાઈ ટેમ્પરેચર એટલે ઊંચા તાપમાને, એમિટિંગ એટલે દૂર કરવું, બ્રાઇટ લાઇટ એટલે ખૂબ જ ચળકાટ ધરાવતી, ડ્રામેટિકલી એટલે
આકર્ષક રીતે, નાટ્યાત્મક રીતે એ ખૂબ જ ઊંચા તાપમાને સળગીને ખૂબ જ પ્રકાશ ઉપજાવે છે. એ વસ્તુએ ફટાકડાના ચમકમાં વધારો કરેલો છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 10. What were identified after decades of research? Decade એટલે period of 10 years. Identified અને recognized એટલે કે decades of research એટલે દશકાઓની સંશોધન પછી, 10 વર્ષ સુધીના સંશોધન, ઘણા બધા દશકાઓના સંશોધન પછી કઈ વસ્તુની ઓળખ થઈ? તો the principal color emitters in pyrotechnic were identified after decades of research. મિત્રો, the words are very difficult to understand. પણ આપણે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. પ્રિન્સિપલ એટલે મુખ્ય, મેઇન, બરોબર? કલર એમિટર્સ એટલે કલર ઉત્પન્ન કરનારા તત્વો. ઇન પાયરોટેક્નિક્સ એટલે પાયરોટેક્નિક એટલે સાયન્સ ઓફ ફાયરવર્ક, મેકિંગ ફાયરવર્ક્સ એટલે કે ફટાકડા બનાવવાનું જે વિજ્ઞાન છે એમાં જે કલર ઉત્પન્ન કરનારા તત્વો છે, એ જે મુખ્ય કલર ઉત્પન્ન કરનારા તત્વો છે, એ દશકાઓની સંશોધન પછી એને ઓળખવામાં આવ્યા. એટલે કે ઘણા બધા વર્ષો પછી આપણને જોવા મળ્યા. બરોબર? ક્વેશ્ચન નંબર 11. How is incandescent light produced? Incandescent light એટલે એક પ્રકારનો લાઇટનો પ્રકાર છે કે જે કલર ઉત્પન્ન કરે છે. અને પ્રોડ્યુસ એટલે ક્રિએટેડ, ફોર્મ્ડ, ઉત્પન્ન કરવામાં આવવું. કે incandescent light કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે? તો incandescent light is produced when the substance is heated so much that it begins to glow. શું કહે છે? When the substance એટલે પદાર્થ is heated એટલે ગરમ થવો, so much એટલે very much, extremely ખૂબ જ પદાર્થ ગરમ થાય છે, that it begins to glow પછી એ ચમકવાની શરૂઆત કરે છે. glowing એટલે brightening, કે ચમકવાની શરૂઆત કરે છે, એને incandescent light ઉત્પન્ન થાય છે. ટૂંકમાં કોઈ પણ પદાર્થને ગરમ કરો, વધારે ગરમ થાય છે, પછી ચળકવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એમાંથી incandescent light ઉત્પન્ન થાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 12. Which colors are emitted when the substance becomes increasingly hotter? Most important and very easy to understand કે which colors, કયા રંગો, are emitted એટલે બહાર ફેંકવામાં આવે છે. when એટલે જ્યારે, substance એટલે પદાર્થ, becomes એટલે બને છે, increasingly એટલે વધારે પ્રમાણમાં, બરાબર? growingly જેને કહેવાય. hotter એટલે ગરમ થવું, કે જ્યારે પદાર્થ જ્યારે ધીમે ધીમે વધારે ગરમ થતો જાય છે ત્યારે કયા કયા પ્રકારના કલર બહાર છોડવામાં આવે છે ફટાકડામાં? તો રેડ, ઓરેન્જ, યલો એન્ડ વ્હાઇટ લાઇટ આર એમિટેડ when the substance becomes increasingly hotter. રેડ એટલે લાલ, પછી ઓરેન્જ એટલે કેસરી, યલો એટલે પીળો અને વ્હાઇટ લાઇટ એટલે સફેદ પ્રકાશ. આ ચાર પ્રકારના કલર જ્યારે પદાર્થ ધીમે ધીમે વધારે ગરમ થતો જાય છે ત્યારે એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 13 જોઈએ. What is produced when the substance is heated too much? Produce એટલે ઉત્પન્ન થવું. શું ઉત્પન્ન થાય છે? when એટલે જ્યારે, the substance એટલે પદાર્થ is heated so much, પદાર્થ જ્યારે ખૂબ જ વધારે ગરમ થાય છે ત્યારે એમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો when the substance is heated too much, incandescent light is produced. very most important question છે મિત્રો, કે જ્યારે પદાર્થ ખૂબ જ ગરમ થાય છે તેમાંથી incandescent light ઉત્પન્ન થાય છે, જે આપણે જોયું incandescent light એટલે કેવી. ક્વેશ્ચન નંબર 14. what happens to the substance when it is heated? મિત્રો, પ્રશ્ન બધા સરખા છે પણ તમારે જોવાનું કે કઈ રીતે પ્રશ્ન પૂછાયો છે. પ્રશ્ન પૂછવાની રીત અલગ અલગ હોઈ શકે છે પણ એનો જવાબ સરખો આવી શકે છે. what happens તો શું બને છે? to the substance એટલે પદાર્થને શું થાય છે? when it is heated, પદાર્થને જ્યારે ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? તો when the substance is heated, it becomes hot and glow, and initially infrared color is emitted. very good. શું કહે છે? કે when the substance is heated, કે જ્યારે પદાર્થ ગરમ થાય છે ત્યારે it becomes hot and glow. becomes એટલે બને છે, heat એટલે તે, hot એટલે ગરમ અને glow એટલે ચમક ધરાવતો. એ ગરમ થાય છે અને ચમકે છે. ત્યાર પછી ઇનિશિયલી એટલે at the beginning, શરૂઆતમાં infrared color is emitted. infrared is a type of a color, કે emitted એટલે એમાંથી infrared રંગ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 15. what happens when the temperature of a firework is controlled? આ પ્રશ્ન મિત્રો ખૂબ જ અગત્યનો છે. ઇન્કેન્ડેસન્ટ લાઇટ વિશેનો છે, જે ખૂબ જ તમારે આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે what happens, શું બને છે
when the temperature એટલે તાપમાન of a firework એટલે ફટાકડાનું is control નિયંત્રણમાં આવે છે. જ્યારે ફટાકડાનું તાપમાન કંટ્રોલમાં આવે છે ત્યારે શું બને છે? મિત્રો થોડીક સાયન્ટિફિક લેંગ્વેજ છે એટલે થોડું ડિફિકલ્ટ છે, પણ આપણે એનો અભ્યાસ કરવાનો છે કે આમાંથી ઘણી બધી માહિતી આપણને મળી શકે છે. કે when the temperature of a firework is controlled, કે જ્યારે ફટાકડાનું તાપમાન છે કંટ્રોલમાં આવી જાય છે ત્યારે the glow of its metallic substance can be manipulated to be a desired color at a proper time. શું કહે છે? the glow એટલે ચમક, its metallic substance એના ધાતુના પદાર્થની, મેટાલિક એટલે ધાતુ જેવો સબસ્ટન્સ એટલે પદાર્થ જે છે can be manipulated એટલે આપણે કંટ્રોલમાં કરી શકાય છે કે to be a desire એટલે ઈચ્છનીય, કલર એટલે રંગ, at the proper time એટલે ચોક્કસ સમયે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો અત્યારે ફટાકડા આવે છે કે એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના રંગો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, બરાબર. પણ જ્યારે તાપમાન કંટ્રોલમાં આવે ફટાકડાનું, ઇનકેન્ડેસન્ટ લાઇટનો ઉપયોગ કરીને મિત્રો એક પ્રકારના પદાર્થનો ઉપયોગ કરીને એને તમે તમારા ઈચ્છનીય રંગો એમાંથી ઉત્પન્ન કરાવી શકો છો. જે પ્રકારના રંગો તમે અંદર ઉત્પન્ન તત્વ નાખેલું હોય એવા પ્રકારના. તો આ તો આપણો 15મો પ્રશ્ન. ક્વેશ્ચન નંબર 16. What is the principle behind any firework? પ્રિન્સિપલ એટલે સિદ્ધાંત, પરસેપ્ટ, behind એટલે એની પાછળનો, any firework એટલે કોઈ પણ ફટાકડા પાછળનો સિદ્ધાંત શું છે? So the principle behind any firework is that when heat is applied to the fuel, the gunpowder, it burns using oxygen. આ જનરલ નિયમ છે મિત્રો કે કોઈ પણ ફટાકડા પાછળનો સિદ્ધાંત એ છે કે when એટલે જ્યારે, heat એટલે ગરમી, is applied એટલે આપવામાં આવે છે, to fuel એટલે કોઈ પણ બળતણ હોય. અહીંયા કેવું બળતણ છે? તો ગન પાવડર છે, બ્લેક પાવડર છે. કોઈ પણ ફ્યુલ ને તમે હીટ આપો છો, ગરમી આપો છો, આગ દર્શાવો છો, it burns using oxygen. હવામાં રહેલા ઓક્સિજનનો ઉપયોગ કરીને ઈ સળગવા લાગે છે. બર્ન્સ એટલે સળગવું. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 17. Why is the fuel packed tightly in a firework? ફ્યુલ એટલે બળતણ જે વપરાય છે, પેક એટલે પેક કરવામાં આવે છે, ટાઈટલી એટલે કસીને, બરોબર. in a firework ફટાકડામાં કોઈ પણ ફ્યુલ જે દારૂ છે, બ્લેક પાવડર છે, ગન પાવડર છે, ઈ ટાઈટલી કેમ બાંધવામાં આવે છે? So the fuel is packed tightly in a firework to keep the heat in the burning take place. All of a sudden it causes the characteristic loud noise. શું કહે છે? To keep the heat, keep એટલે રાખવા માટે, heat એટલે ગરમી, in the burning એટલે આગ લાગે ત્યારે, take place એટલે બને, all of a sudden કે જ્યારે કોઈ પણ બળતણને આગ લાગે છે ત્યારે એ સળગવા લાગે અને અચાનક સળગે, it causes the characteristic loud noise. characteristic લાક્ષણિક મોટો અવાજ, loud એટલે મોટો, noise એટલે અવાજ, લાક્ષણિક મોટો અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. કે તમે ટાઈટલી ફ્યુલને બાંધો એટલે તમે આગ જાય એટલે આગ બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન કરશે એટલે ફટાકડો ફૂટશે, અવાજ આવશે. તો એનો આ નિયમ છે. ક્વેશ્ચન નંબર 18. Which raw materials are required for firework? raw materials એટલે ingredients, જરૂરી વસ્તુઓ, સામગ્રી. require એટલે need, જરૂર છે, needed. for firework ફટાકડા બનાવવા માટે કઈ સામગ્રીની જરૂર છે? તો the raw materials which required for firework are fuel, binders, oxidizers and a few other materials. આની જરૂર છે કે ફટાકડા બનાવવા માટે fuel એટલે કોઈ બળતણ છે, ગન પાવડર છે, બ્લેક પાવડર છે, binders એટલે બાંધવા માટે વપરાતી વસ્તુઓ, oxidizers એટલે કે સળગાવવા માટે વપરાતી વસ્તુઓ, અને few other materials એટલે કેટલીક બીજી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. અને છેલ્લો જે પ્રશ્ન છે આ વિડિયોનો મિત્રો, what is the process of manufacturing firework? પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા, મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે ઉત્પાદન કરવું, પ્રોડક્ટિંગ. ફટાકડા બનાવવા માટેની પદ્ધતિ કઈ છે? મિત્રો થોડો મોટો પ્રશ્ન છે, થોડું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કે the ingredients are ground and mixed where the mixture is pushed through a machine which it comes out as rolls or strips and then rolled in a cardboard or newspaper with a fuse. This is the actual process of manufacturing fireworks. શું કહે છે? the ingredients એટલે સામગ્રી જે raw materials છે, આ ground એટલે એને દળવામાં આવે છે, mix એટલે એવું કરવામાં આવે છે, મિક્સ કરવામાં આવે છે વેલ સારી રીતે, બધું જ દળીને એને મિક્સ કરવામાં આવે છે બ્લેક પાવડર ને. then mixture એટલે જે આ મિશ્રણ છે is pushed through એટલે ધક્કો મારીને ધકેલવું, એ મશીનમાં નાખવામાં આવે છે. from which કે જેમાંથી it comes out એમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળે છે? રોલ થાય છે અથવા તો પટ્ટી બને છે. જે અલગ અલગ પ્રકારના ફટાકડા આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે રોલ બને, ગ્રાઉન્ડ અથવા પટ્ટી બને છે. then roll in a cardboard, પછી એ જે મિક્સ હોય એને કાર્ડબોર્ડ એટલે પુઠ્ઠામાં અથવા ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર, જૂના છાપાઓની વચ્ચે એને વીંટવામાં આવે છે with a fuse, વાટ જે છે
સળગાવવા માટે. તો આવી રીતે એ ફટાકડા બનાવવામાં આવે છે. તો this is the process of manufacturing fireworks. So friends, in this video we have discussed question number 1 to question number 19. All the questions are very difficult to understand, but if you watch this video over and over, વારંવાર તમે જોશો મિત્રો આ વિડિયો, so you can understand all the questions and answers described in this video. તમે સમજી શકો છો મિત્રો. નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન્સ વિશે વાત કરીશું આ યુનિટના. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો.